So the first slide. Tonight we're going to talk about diaspora. So I'm coming as an outsider, and I'm going to speak as an outsider. I lived in Korea for a while in a place called Cheongshinde in Gwangnaru in Seoul. 네, 오늘 디아스포라에 대해서 얘기를 할 텐데요. 저는 아웃사이더로 좀 얘기를 합니다. 왜냐하면 제가 가진 경험하고 여러분하고 가진 경험이 좀 다르기 때문에 제가 가지고 있는 한국의 경험은 장신대, 강나루 장신대에서 가르쳤던 경험이 있습니다. And if I learned anything about my time in Korea, it's that I'm rather ignorant of things Korean. 네, 그래서 아직도 한국에 대해서 배워가고 있는 그런 단계입니다. 그런데 또 강의를 맡게 돼서 또 제가 또 다시 한번 디아스포라에 대해서 또 한인교회를 향한 디아스포라에 대해서 또 준비할 수 있는 기회가 되었습니다. So what I want us to do today is actually think together about what happens to ministry if we name our context diaspora. 오늘 함께 나눌 내용은 우리가 우리 자신을 정의할 때 디아스포라 사람들이다. 또 우리 교회를 디아스포라 교회라고 할 때 과연 이것이 어떤 의미가 있는지 함께 좀 나눠보겠습니다. So if we think about ourselves in diaspora and we name ourselves in diaspora, what type of shaping effect does that have over our ministry? So how does it determine what we think about ministry? 저희가 하고 있는 사역과 선교의 모든 것들이 우리 자신이 살고 있는 것을 디아스포라라고 하고 또 우리 자신 또한 디아스포라에 속한 사람이다라고 할 때 어떻게 우리의 사역과 목회와 이런 것들이 새롭게 또 정립이 될지 기대하는 마음으로 한번 나눠보도록 하겠습니다. So you will note that there are two ways in which we can use the term diaspora. One is sociological. 저희가 디아스포라에 대해서 정의를 할 때 크게 두 가지로 나눌 수가 있는데요. 첫 번째는 좀 사회학적으로 디아스포라에 대해서 정의를 할 수 있겠습니다. And the sociological basically means we are a people in migration. 사회학적으로 얘기하자면 디아스포라는 이민자의 모습입니다. 그래서 외국에 살고 있는 그런 이민자를 디아스포라라고 이렇게 정의할 수 있습니다. The second way is of course theological. 두 번째는 신학적인 의미에서의 디아스포라입니다. So one question we're going to ask tonight is what happens if we fail to make a distinction between the sociological and the theological use of that term. 만약에 저희가 디아스포라에 대한 두 가지 정의를 올바로 이해하지 못하고 적용하지 못한다면 과연 어떤 영향들이 있을지 거기에 대해서 좀 대화를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 사회학적인 의미의 디아스포라와 신학적인 의미의 디아스포라. So, when we talk about diaspora as migration, it has certain meanings. 제가 이 디아스포라를 이민이라고 저희가 사회학적으로 정의한다면 거기에 대한 여러 가지 의미들이 있습니다. So the first sense is that of displacement or being uprooted. 첫 번째 사회학적으로 디아스포라, 이민에 대한 것이라면은 뭔가 좀 다른 곳에 이주해서 옮겨져서 지내고 있는 그런 상황, 상태를 의미할 수 있습니다. And when we think about being uprooted, we tend to have some sort of nostalgia for our homeland. 그 의미가 뭐냐면 우리는 지금 현재 여기에 살고 있지만 우리의 마음은 고향에 가 있다는 그런 또 연관도 저희가 지을 수가 있습니다. The second meaning for the sociological sense is that we in diaspora develop a dual cultural allegiance. 또한 이 사회학적 저기에 디아스포라는 또 어떤 의미가 우리에게 어떤 의미가 있냐면 우리는 두 가지 문화와 또 두 가지의 어떤 그 문화적인 영향 아래 살고 있다는 것도 의미하고 있습니다. So we end up developing a hybrid identity. 그러다 보니까 이 두 가지 문화 속에서 우리만의 어떤 새로운 문화를 또 새로 정립하게 되는 바로 그러한 저희가 문화를 또 경험하게 됩니다. 예를 들면 뭐 코리안하고 잉글리시 합치면 콩글리시 되듯이 이런 하이브리드 전혀 다른 제 세 번째 문화라고 할 수가 있겠습니다. So it means we become Korean Australian, which means we are both Korean and Australian, but we are also neither Korean or Australian. 다시 한번 설명드리면 우리는 코리안 오스트레일리아 한국
호주인이면서 불구하고 또 동시에 한국 사람이며 호주 사람 아니면 어디에도 속하지 못한 전혀 다른 그런 사람일 수도 있습니다. So it means third that we are talking about identity. 그래서 세 번째 저희가 정체성에 대해서 우리가 사회학적인 디아스포라에 대해서 얘기를 할 수가 있겠습니다. And because we're no longer fully Korean and we're no longer fully Australian, we actually try and maintain our identities through learning of language, through ritual, through hierarchy, through practice. 저희가 완전한 한국에 살고 있는 한국 사람도 아니고 그렇다고 호주에 살고 있는 완벽한 호주인도 아니기 때문에 제가 그 와중에 저희가 뭔가를 배우려고 하고 뭔가를 세우려고 하고 뭔가를 또 자기 정체성을 만들려고 하는 예를 들면 문화를 배운다거나 아니면 어떤 예배와 관련된 어떤 종교적인 어떤 그런 새로운 모습을 배운다거나 아니면 기존의 것을 유지한다거나 하는 이런 저희가 노력들을 하고 있습니다. And this is not simply true for Koreans, this is true for any people sociologically that are living in diaspora. 그래서 외국에서 이민 생활하고 있는 한국 사람뿐만이 아니라 모든 사람들이 동일한 경험을 하고 있습니다. So that's the sociological meaning of diaspora. We also have a theological meaning of diaspora. 네, 사회적인 의미 외에 또 디아스포라에 대한 신학적인 의미에 대해서 좀 말씀을 나누고자 합니다. In the first instance, it refers to the Jewish diaspora. 디아스포라의 좋은 성경적인 예는 유대인, 그렇죠? 노예로 잡혀갔던 유대인을 디아스포라라고 불렀습니다. And the Jewish diaspora is an involuntary, forced exile. 사회학적인 디아스포라 의미가 이민, 자발적인 이민이라고 한다면 신학적인 의미의 디아스포라는 강제로 옮겨진 사람들, 이민이 아니고 이산, 이렇게 이산 가족할 때 이산이라고 이렇게 번역을 할 수가 있습니다. It's the result of God's judgment against the disobedience of His people. 또 성경 말씀에 근거를 한다면 성경적인 이민, 이산은 어떤 결과냐면 하나님 앞에 불신실한 그 죄에 대한 결과, 벌이라는 것입니다. Diaspora in the Old Testament narrative is a thing of lament. 그래서 구약 성경에서 말하는 디아스포라는 애통함, 한과 같은 그런 간절함들이 또한 포함이 되어 있습니다. It is a horrid thing to be in diaspora. 그래서 이 성경에서 말하는 디아스포라가 됐다라고 하는 것은 기쁜 일이 아니고 슬프고 애통하는 바로 그러한 일입니다. It means to live as a denigrated minority, stripped of rights like citizenship. 그래서 성경에서 말하는 디아스포라다라는 것은 아무런 권리와 아무런 목소리도 내지 못하는 그냥 노예에 불과한 바로 그런 존재라는 것입니다. It means even having prohibitions placed on worship. 그렇기 때문에 예배도 마음껏 드릴 수가 없었습니다. So Psalm 137, how can we worship the Lord? How can we sing to the name of the Lord in a strange land? 그래서 시편 137편의 말씀을 보시면 하나님을 예배하고자 하는 그런 포로로 잡혀간 디아스포라의 애통을 저희가 읽어볼 수가 있습니다. So diaspora is terrifying. It's God's judgment upon God's people and the removal of those people from the promised land. 그렇기 때문에 성경에서 말하는 디아스포라는 하나님의 벌을 받은 외국 땅으로 쫓겨난 사람들을 의미하는 것입니다. So one of the biblical verses I was given for this is Joel 2:32, and it reads, "For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be those who escape." Which means, of course, most of them will get killed. 그래서 성경 말씀 제가 인용하지만 요엘서 2장 32절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온 산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며. 이 말씀은 뭐냐면 외국 땅에서 다 죽게 된다는 뜻입니다. So a second sense of diaspora is linked to this idea, and it's the idea of call. 그런데 이 성경이 말하는 디아스포라가 절망적인 것만을 뜻하지 않고 또한 다시 생각해 보면 거기에는 하나님의 새로운 부르심이 있다는 것도 저희가 찾을 수가 있습니다.
It means that we think about when we are taken from our home and placed somewhere else, God has called us to be a light to the nations. 겉으로 볼 때는 우리의 범죄에 대한 죄로 우리가 쫓겨난 것처럼 보이지만 사실 신앙적으로 보면 그렇기 때문에 새로운 곳에서 새로운 사람들을 향한 하나님의 부르심이 있다는 것입니다. So, the next slide. 다음 슬라이드 한번 보시죠. So the question I want to ask is, what happens if we conflate the sociological meaning of diaspora with the theological meaning? 그래서 이 사회학적인 의미의 디아스포라, 이민과 또한 성경에서 말하는 이산이라고 하는 그 긍정과 부정이죠. 이것을 우리가 다 함께 융합해보고 다시 한번 동시에 생각해볼 때 과연 오늘날 우리에게는 과연 이민교회 과연 어떤 의미가 있는지 계속해서 말씀을 드리겠습니다. So we don't tend to think when we use the term diaspora in terms of Korean diaspora that it's the result of God's judgment upon Korea. 당연히 우리 한인 이민자들을 향해서는 하나님의 심판이다라고 이렇게 우리가 말을 할 수가 없습니다. But it does speak to our suffering. 그러나 그렇다고 해서 우리가 이민 생활하면서 겪는 고통과 한에 대해서는 우리가 무시도 할 수가 없습니다. When we are placed in a completely different land, with a different language, with different looks, with different skin, we don't tend to belong. 뭐 다들 경험하시듯이 외국 생활 속에서 한국 사람으로서 이민자로서 아니면 뭐 여러 가지 많은 뭐 이유들로 뭐 난민들도 있을 거고요. 외국 생활에서 언어도 다르고 외모도 다르고 하는 속에서 우리가 겪는 그런 불편함들과 또 심지어는 고통까지도 있다는 것입니다. Even though this is our home. 여기 사실 여기가 저희 집이지 않습니까? 그렇죠? 우리가 집에서 살고 있음에도 불구하고 여러 가지 차이점들 때문에 저희가 당하는, 겪는 또한 생각하는 그런 어려움들이 있다는 것입니다. And this is when the theological sense sometimes comes in. 그래서 이런 점에 대해서 우리가 성경에서 말하고 있는 디아스포라에 대해서 재조명하는, 재해석하는 과정이 필요합니다. There must be some reason that we're suffering. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 지금 우리가 이민자로서 선택, 자발적으로 해서 왔는데 우리가 뭔가 동기를 부여해서 스스로 이렇게 왔는데도 우리가 고통을 받는 것에는 어떤 하나님의 뜻이 있지 않을까라고 저는 생각을 합니다. And we sometimes think that God uses our suffering to turn us into a missionary people. 제가 믿는 바로는 우리가 경험하는 여러 가지 부정적이고 고통 속에 하나님의 부르심이 있다고 저는 생각을 합니다. So note, another part of the title that was given to me describes people in diaspora as people who are in the remnant. 그래서 제가 이렇게 하나님의 부르심을 받은 그러나 외국에 살면서 여러 가지 뭐 좀 불편함도 느끼시는 분들을 향해서 제가 새로운 이름을 한번 붙여볼까 합니다. 남은 자라고 하는 바로 구약 성경에 등장하는 바로 그 타이틀입니다. Note that remnant is also a term with very deep theological meaning. 우리가 남은 자 사상이라고 하는 것도 구약 성경 공부에서 굉장히 중요한 신학적인 그런 의미들이 있습니다. The remnant are those faithful people who were spared from God's judgment. 구약에서 남은 자라고 하는 것은 신실한 사람들입니다. 신앙생활을 잘하는 사람들. 그래서 하나님의 심판에서 제외된 사람들을 의미하고 있습니다. So note how when we self-describe, we all of a sudden start adding layers of theological meaning, where we start to understand ourselves as the faithful ones. 그래서 우리의 지금 살고 있는 현재의 삶에 우리가 신학적인 의미를 좀 더 보태고 다시 생각한다면 거기에 하나님의 뜻을 우리가 발견할 수 있다고 생각합니다. But what are we being faithful to? 자, 그렇다면 우리가 성실하고 신실하게 신앙생활하는 바로 그 대상과 목적은 무엇입니까? If we combine the sociological meaning, that is the meaning that talks about our identity, 사회학적인 디아스포라의 정의가 우리가 외국에 살고 있는 바로 그러한 정체성을 의미한다면
and we combine the theological sense of call and faithfulness, 또한 우리가 이 신앙적으로도 우리가 하나님의 신실한 또 믿음을 가진 또 하나님의 또한 그 백성이라고 하는 정체성을 두 가지를 융합을 한번 해본다면 then it can come to mean that we understand our mission, our call, in terms of retaining our identity. 그렇다면 이 두 가지를 융합을 한번 해본다면 거기에는 분명한 우리가 지금 현재 이렇게 살고 있는 또한 여러 가지 문화 속에서 우리가 또 여러 가지 경험하고 있는 것들에 대한 분명한 우리가 붙잡을 만한 바로 그러한 부르심과 뜻이 있다고 생각합니다. So if we look at the Old Testament narrative of the people coming back from Babylon to Israel, we became very concerned with the purity of our identity. 그래서 포로로 잡혀갔던 사람들이 다시 고향 땅으로 귀환할 때는 가장 중요했던 이슈가 뭐였냐면 신앙의 신실함, 순수함, purity라고 하는 그것이 가장 중요한 이슈였습니다. So diaspora language can be a way of talking about how we shape ministry. 그래서 이러한 이스라엘 역사 전체 과정을 볼 때 과연 디아스포라가 우리 현재 오늘날 우리 이민교회에 줄 수 있는 그러한 어떤 새로운 방향성, 어떤 새로운 모습을 형성하는 바로 그러한 가능성들을 저희가 발견할 수 있다고 생각합니다. So this raises a number of questions. The first question is, 자, 그래서 제가 이 질문을 몇 가지 제가 한번 던져보도록 하겠습니다. 첫 번째는요. to what extent do we frame our ministry efforts in terms of retaining identity markers from our homeland? 그래서 첫 번째 질문이 이것입니다. 외국에서 이민자로서 살고 있으면서도 어떻게 하면 우리 고국의 어떤 문화라든가 어떤 정서를 저희가 꼭 붙잡고 있으면서 바로 이 외국 생활에서 하나님의 부르심의 그런 사역과 목회를 할 수 있을까라는 것입니다. 네, 그리고 여기 보면 이 목사님 코테이션 하나 있습니다. 다음 거 한번 넘겨주시죠. 네, 요거. So, for example, as an illustration of that point, here is a quote from Lee Young-won. You want to read it out? 예. 이영훈 목사님 페플 트리니티 공부하시면서 쓰신 논문 같더라고요. 보니까 여기 토치 및 트리니티가 페플 트리니티 학교 많죠. 네, 이 논문 과정이 이렇게 됐습니다. 교회는 교육적인 역할을 지속적으로 담당합니다. 특히 한인교회 교육에서는 유교적인 역량을 그대로 한국의 전통적인 역량을 그대로 전수합니다. 또한 전통과 예전 직분의 중요성, 또 헌금 생활을 강조합니다. 따라서 한글 학교를 통해서 많은 이민자 자녀들이 이런 한국, 한민족의 전통과 문화를 접하고 배웁니다. So, if we think about ourselves in diaspora, and we think that that diaspora is linked to how God is calling us to be missionary, our ministry can be shaped by the need to recover some notion of identity. And therefore we put money and effort into the recovery of that cultural identity. 네, 이 닥터 플레이크 목사님 제가 미리 한번 그 양해를 구했거든요. 그래서 번역을 조금만 제가 좀 설명을 붙여서 하도록 하겠습니다. 그 이스라엘 역사 보면 벌 받고 포로로 잡혀갔다가 다시 귀환하면서 또 에스라 느헤미야 통해서 다시 한번 또 종교의 어떤 정체성 또 종교의 순수성을 회복하는 그런 과정들을 아마 이 구학성경 읽으시면서 다 이해를 하실 줄로 믿습니다. 자, 그런 과정에서 볼 때 우리는 비록 우리가 자발적으로 외국에서 생활하고 있는 이민자들이지만 그러나 또 분명한 것은 그 생활 속이 평탄하지 않고 힘들고 어려운 점, 그렇죠? 외모 때문에 뭐 어떤 액센트 때문에 여러 가지 차이점들 때문에 또한 우리가 그 속에서 이민자들만의 한이 있다는 것입니다. 그런데 그 중요한 것은 바로 그렇기 때문에 사회학적인 디아스포라, 종교적인 디아스포라가 가지고 있는 그 모든 것을 우리는 다 통합적으로 경험하고 있다는 거죠. 그러면 결론이 뭐냐면 거기에는 분명한 하나님의 뜻이 있는데 그 뜻을 찾기 위해서는
우리가 새로운 언어와 문화에 대한 적응과 동시에 우리 전통 어떤 문화유산을 유지하고 다음 세대에 가르치는 것, 과연 그 과정을 통해서 우리가 하나님의 부르심을 우리가 조금씩 발견할 수 있다라고 생각을 합니다. 설명이 좀 어렵죠? 네. 질문은 교수님께 해주시기 바랍니다. So the second question is, to what extent, therefore, do we understand our ministry as resisting cultural assimilation? 자, 그렇다면 우리가 이제 외국에 있는 한인교회의 어떤 목회와 사역의 방향이 단순히 새로운 문화를 그냥 받아들이고 수용하고 그냥 흉내내는 것으로 그치지 않는다라는 것을 제가 강조를 하고 싶습니다. If we understand that God's missionary calling to us resides in our cultural difference as a people in exile or a diaspora people, then we will actually try and maintain or cultivate that difference. 그래서 우리가 이민교의 정체성을 찾을 수 있는 그 기본은 뭐냐면 우리 한국 사람으로서의 정서와 문화와 여러 가지 많은 전통들, 바로 그 바탕 위에 또한 외국 이민교회의 어떤 정체성을 세울 때 거기에 분명한 해답이 있다라고 생각합니다. And you can see how that will actually shape what we think Christian ministry is. 그리고 그러한 과정을 계속 피자 먹는다고 외국 사람이 되는 거 아니잖아요. 그렇죠? 얼굴이 바뀌는 것도 아니고. 그래서 우리의 어떤 그 베이스가 되는 한민족의 전통과 문화 유산 속에 교회를 세울 때 우리는 점점 이런 것이겠구나라고 하는 하나님의 부르심의 어떤 사역과 목회를 제가 만들어가고 한번 트라이를 한번 할 수가 있습니다. It also means that we run into a great deal of difficulty in dealing with second generation. 그리고 가장 현안이 되는 그 과정 속에서 이민교의 정체성을 찾는 데 있어서 가장 현안이 되는 문제는 다음 세대를 향한 목회와 사역입니다. If we are thinking about ministry as the cultivation of this cultural difference, and that the gap, that cultural gap, is the basis of our ministry, it's very difficult when second generation don't have that gap. 이민 1세대는 한국의 어떤 정서와 또 새로운 나라의 정서 속에서 그 갈등 속에서 뭔가 해답을 찾고 있습니다. 그런데 2세들은 그런 갈등이 없다는 거죠. 1세와는 다른 차원의 그런 생활과 또 여러 가지 경험을 하고 있기 때문에 1세와는 다른 차원의 그런 현안 문제들이 있습니다. So therefore we get another question. To what extent does that influence who we call to leadership in the church? 자, 그렇다면 이민교회가 다음 세대를 수용하고 포용하는 관계 속에서 과연 한국인의 정서와 어떤 헌금 생활이라든가 직제라든가 여기에 익숙한 한인교회가 다음 세대 리더들을 세울 때 어떻게 협력하고 동역할 수 있는지 우리가 이 문제를 한번 생각해 봤습니다. Are we inviting second generation into the leadership? Or are we going to Korea and getting a first generation to come out and be the leader? 그럼 현재 이민교회의 역할은 무엇일까요? 자라나고 있는 다음 세대를 리더십으로 우리가 양육하고 훈련하고 초대해서 어떤 리더십을 발휘할 수 있는 기회를 제공하는 것이 이민교회의 올바른 모습일까요? 아니면 한국에 있는 1세대 이민자들을 다시 리더들로 이민교회를 모셔서 그렇게 리더십을 계속 유지하는 것이 올바른 모습일까요? To what extent does this understanding of diaspora shape how we think about missionary strategy? 그래서 이민교회가 디아스포라로서의 교회, 하나님의 부르심을 받은 교회로서의 정체성을 세울 때 비로소 그때 다음 세대라든가 또 이민교회 사역에 대해서 우리가 구체적인 내용들을 우리가 모색을 할 수가 있습니다. To what extent are we expecting converts to take on a first generation Korean identity? 그리고 또한 동시에 저희가 디아스포라로서의 이민교회 정체성을 세울 때 1세대 이민교회뿐만이 아니고 다음 세대 교회 또 또 역동적인 그 관계들 또한 제가 한번 생각하면서 또 좋은 방향들을 모색을 할 수가 있습니다.
Further question, to what extent do we use the term diaspora in a theological sense to cover up improper motives? 그리고 디아스포라에 대한 정의를 그 정체성 확립하는 걸 통해서 우리가 어떤 이민교회라든가 뭐 1세대 뭐 다음 세대를 포함해서 우리가 아주 뭐 구체적이거나 긍정적인 어떤 가능성이 있는 동기부여 같은 것도 어떻게 할 것인지 라는 것도 한번 생각을 해봤습니다. So one example is an unhealthy national pride. To what extent do we identify ourselves as a people in the diaspora in order to maintain a certain understanding of Korean national pride? 그래서 한 예를 들어서 특정 한인교회에서는 다음 세대의 어떤 정체성 확립과 디아스포라의 확립을 위해서 우리는 한국 사람이다 라는 어떤 일종의 국가주의죠. 이것을 강조해서 너희는 한국 사람이야 라고 강조하는 교육을 실시하는 그런 예도 있습니다. So the thing I'm trying to get us to think about is in what way does the term diaspora itself set limits on what we think ministry is? 그래서 우리가 디아스포라를 어떻게 정의하느냐, 이해하느냐에 따라서 우리의 사역의 범위가 확장될 수도 있고 제한될 수도 있다는 것입니다. 일방적인 방향으로 갈 수도 있고 아니면 여러 다양한 방향으로도 갈 수가 있다는 것입니다. So in what way does it dictate, like the learning of language, the leadership positions we put in place, how we treat second generation, what we think a good mature Christian might look like? 그래서 예를 들면 새로운 언어를 배우는 것뿐만이 아니고 다음 세대의 어떤 리더십을 발휘할 수 있는 기회를 주는 것들, 이 모든 것들이 디아스포라를 교회가 또 사역자들이 또한 리더들이 또 어떻게 생각하고 정의하고 적용하느냐에 따라서 그 답이 달라진다는 것입니다. The thing is that diaspora is a very rich theological concept that can actually help us to move in a different direction. 성경적으로도 어떤 우리 신앙생활을 하면서 디아스포라가 아주 방대한 의미들을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 이 디아스포라, 나는 어떤 디아스포라 교회를 추구하는가 라는 거기에 대한 연구와 거기에 대한 또 기도와 노력이 또 이 앞으로의 어떤 이민교회와 다음 세대를 향한 그런 새로운 가능성을 제시할 수 있는 바로 그런 시작이라고 생각합니다. So diaspora isn't the rejection of our identity, but it is the disruption of our identity. 디아스포라라고 하는 것이 단순히 외국에 사니까 외국 사람처럼 외국교처럼 해야 돼라는 어떤 기존의 문화와 기존의 어떤 이 습성에 대한 거부나 그것을 없애야 된다라고 하는 것이 디아스포라가 아닙니다. Diaspora frees us or liberates us from confusing our Christian faith with our cultural identity. 그리고 외국에서 우리가 한인으로 살면서 한인 이민교회로 우리가 사역을 하면서 디아스포라가 우리에게 주는 장점들이 저는 많다라고 생각합니다. This is based on a theological axiom that every tribe, tongue, and nation can confess Jesus as Lord. 성경적으로 제가 근거를 말씀드리면 모든 민족과 모든 사람들이 함께 모여서 예수 그리스도는 우리의 구세주다라고 고백하는 바로 그런 성경적인 예를 제가 드릴 수가 있습니다. So those in diaspora live at some distance from cultural support. 그래서 디아스포라가 나는 디아스포라에 속한 사람이다라고 얘기할 때 사실 그 모습 자체, 고백 자체가 어떤 특정 문화와 특정 어떤 영향권 아래에서 벗어나게 하는 바로 그러한 의미도 있습니다. And because we are from those supports, we know what it means to live vulnerably. 그리고 디아스포라라는 정체성을 우리가 확립을 할 때 우리가 어디에 속한다, 어디에 속하지 않는다라고 구분하는 어떤 흑백론리처럼 구분하는 거기에 우리가 어떤 체념하거나 좌절하거나 아니면 선택적으로 이거야라고 강요하는 것이 아니라 디아스포라에 대한 우리의 마음과 노력을 통해서 우리가 그 자유함이죠. 그 속에서 우리의 기반을 우리가 형성할 수 있다라고 생각을 합니다. We who live in diaspora have a greater opportunity
to incorporate difference through hospitality in our communities. 그래서 디아스포라인으로서, 다시 말하면 하나님의 부름을 받아서 이곳에 살고 있는 사람으로서 우리의 사역의 어떤 새로운 장이 열릴 거라고 생각합니다. 예를 들면 우리가 이웃을 향한 우리의 어떤 hospitality, 우리의 친절함과 봉사와 이런 모습을 통해서 새로운 어떤 하나님의 부르심이 바로 이 디아스포라 교회를 통해서 이루어지게 된다라고 생각합니다. So diaspora calls us to a path of vulnerability and humility. 그래서 이 디아스포라라고 하는 단어는 바로 이 뜻은 우리의 어떤 연약함, 나약함을 초월하도록 하는 것이며 또한 우리가 교만하지 않고 겸손함으로 하나님의 부르심을 쫓아가도록 만드는 것이 저는 디아스포라라고 생각합니다. So 2 Corinthians 12:7-10. The strength of God resides in our weakness. 그런데서 12장 7절 말씀부터 10절 말씀 보면 하나님의 위대함은 우리의 연약함, 나약함을 통해서 드러난다라는 성경 말씀을 제가 드리고 싶습니다. And diaspora is the opportunity of weakness. 그래서 디아스포라를 우리가 붙잡고 있을 때 우리의 연약함을 통해서 일하시는 하나님의 위대함을 우리 또한 경험하게 되는 그런 기회라고 생각합니다. So this leads us to the question of reconciliation. 그래서 이제는 제가 이 화합이라고 하는 것에 대해서 말씀을 한번 나누고자 합니다. So the pursuit of reconciliation in the context of diaspora is to invite into community those people who are also dislocated without location. 우리가 디아스포라로 우리 자신을 정의하고 또 디아스포라 교회 그런 사역으로 나아갈 때 우리는 우리와 비슷한 처지의 어떤 소외받는 사람들 또 비슷한 처지에 있는 그런 디아스포라 또 다른 디아스포라들을 우리가 찾게 되고 또한 섬기게 되는 바로 그러한 화합하게 되는 바로 그러한 일들도 시작됩니다. So our identity in Christ is as engrafted branches. 고린도서에서 말씀하고 있듯이 우리는 우리 예수 그리스도께 접붙여진 양자가 된 바로 그러한 사람들입니다. This is the image from Romans 9-11. 로마서 9장부터 11장까지 말씀이죠. We are wild vine. 우리는 돌감람나무를 열매를 맺는 그런 나무가지였습니다. That has been engrafted into the root of Israel. 그런데 참 감람나무, 이스라엘의 뿌리에 우리가 그 줄기에 접붙임을 받았습니다. This means two things at once. 두 가지 의미가 동시에 이 성경 말씀을 통해서 증가하고 있습니다. It means that God has chosen us as this wild vine. 그 얘기는 뭐냐면 하나님께서는 돌 올리브 나무 가지를 선택하셨다는 것입니다. That God values this identity of this vine. This vine gives something. 그래서 돌 올리브 나무라고 하는 것 자체, 가지라는 것 자체에 하나님께서 어떤 가치와 의미를 부여하고 관심을 가지셨다는 그런 뜻이 있습니다. But it also means that our identity becomes relative. 그리고 그렇기 때문에 돌 올리브 나무 열매를 맺는 가지라고 할지라도 하나님과 관련이 있는 존재가 되었다는 것입니다. There are other vines that God have chosen also to engraft into the root of Israel. 그리고 제가 생각할 때는 바로 이 이스라엘의 뿌리라고 이스라엘 나무라고 하는 곳에 우리 돌 올리브 열매를 맺는 가지뿐만이 아니고 또 다른 가지들도 같이 접붙여졌다라고 저는 생각합니다. So we are at once called by God and called beyond ourselves. 그래서 우리는 하나님에서 부르심을 받았고 또한 우리 자신을 넘어서는 그러한 삶을 살라고 또한 부르심을 받았습니다. So living in diaspora, even though we feel the pain, 외국에 사는 디아스포라의 삶이 항상 좋은 것만은 아니죠. 슬픔이 있고 고통들이 있습니다. is also part of the liberation of moving beyond ourselves and into the history of God. 그런데 그 과정들이 고통과 절망으로 끝나는 것이 아니고 하나님께서 우리를 새롭게 만드시는, 우리를 자유하게 하시는, 우리를 인도하도록 하시는
바로 그 과정이 있고 열매가 있다라고 저는 생각합니다. So this experience of not feeling quite at home 그래서 우리가 이민 생활 외국에서 살면서 내 집은 한국에 있는데라는 생각, 여기 내가 살고 있는 집이 있음에도 불구하고 여기는 내 집이 아닌 듯한 이런 마음까지도 is what it means to live in the eschatological calling of the resurrection from the dead. 어쩌면 이것이 사도 바울이 성경 말씀 중에서 하고 있듯이 우리 이 세상은 임시 거주, 영원한 집은 천국에 있다라는 것처럼 어쩌면 우리가 호주에 집이 있고 내가 살고 있는 집이 있고 가족이 있는데도 불구하고 뭔가 나의 영원한 집이 아닌 것 같은 것은 성경에서 말하는 어떤 종말론적인 바로 그러한 신학적인 의미도 있다라는 생각을 해봅니다. 끝입니다. 박수 한번 주세요. 네, 혹시 번역을 잘했으면 질문이 없을 테고, 그렇죠? 통역을 잘못했으면 질문 많으실 것 같은데 선착순 20분만 이렇게 질문을 모시도록 하겠습니다. 혹시 질문이 있으시면 한글로도 이렇게 해주시거나 또 we have a bunch of Americans here, so they can ask direct questions. So 영어로 직접 한번 해주시면 됩니다. 질문 이렇게 있으시면 네, 양성대 목사님. Thank you so much for your awesome lecture.